Good morning, my dear friends. This is your Subbarao sir, Senior Economy Faculty and the Founder and Director of Ashoka IAS Circle, Ashok Nagar Experts, Hyderabad. So, friends, in previous class, we have discussed preliminary syllabus of civil services, economy, and the main syllabus of economy for civil services. So, today onwards, we are going to be discuss on topic wise what syllabus in prelims and what syllabus in mains, what topics covered by prelims and what topics covered by mains. సో ఎకానమీ అనగానే మనకి ఫస్ట్ గుర్తొచ్చేది ఏంటంటే ఎకనమిక్ గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్. సో దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎదర్ ప్రిలిమ్స్ అండ్ మెయిన్స్. సో ప్రిలిమ్స్లో ఎకనమిక్ గ్రోత్ మీద క్వశ్చన్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్ ఆన్ ఎకనమిక్ గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్. సో వాట్ ఈస్ ద ఎకనమిక్ గ్రోత్? So how to measure in economic growth? What factors determines the economic growth? అనేవి ఇందులో మనకు మెయిన్ టాపిక్స్గా ఉంటాయి. సో ఎకనమిక్ గ్రోత్ నథింగ్ బట్ the increases of output of a country in a period of time is known as economic growth. A simple manner, economic growth nothing but the rise of total output of a country or rise of national income or GDP of a country in a given period is known as economic growth. సో ఎకనమిక్ గ్రోత్ అనేది మనం తెలుగులో కానీ చూసినట్లయితే దీన్ని ఎకనమిక్ గ్రోత్ అంటే ఏంటంటే ఒక సంవత్సర కాలంలో ఆ దేశ ఉత్పత్తిలో వచ్చే పెరుగుదలనే మనం ఆర్థిక వృద్ధి అంటాం. So first we are discussing about the economic growth, later we'll go for development. So economic growth. As for economists, economic growth means the growth in economy in a particular period of time or 1 year called as economic growth. The rise of output of a country in a time, in period time or given time is known as economic growth. ఆర్థిక వృద్ధి అంటుంది. ఆర్థిక వృద్ధి అంటే ఒక సంవత్సరంలో ఉత్పత్తిలో వచ్చే పెరుగుదలని ఆర్థిక వృద్ధి అంటాం మనం. సరే, వాట్ ఫ్యాక్టర్స్ డిటర్మైన్స్ దిస్ ఎకనమిక్ గ్రోత్? ఎకనమిక్ గ్రోత్ దేన్ని ఆధారపడి ఉంటుంది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఎకనమిక్ గ్రోత్ అనేది మనకి ఎంత ఇంపార్టెంట్ అంటే ఎకానమీలో ఇప్పుడు మనం జీడిపి గ్రోత్ రేట్ ఎంత అంటే చెప్పాల్సి వస్తుంది. జీడిపి గ్రోత్ రేట్ అంటే అప్రాక్సిమేట్లీ మనకు దిస్ ఇయర్ 6%. So the 6% మనం growth rate అంటాం compared to the previous year output and present year output. So if it is high, it is in high. If it is low, it is in minus. So economic growth. Economic growth నిర్ణయించేటటువంటి ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి? What factors determined by the economic growth? One is natural resource of the country. Natural resource of the country. అంటే the available resource in that country. What are the available resources? Either physical or economic resource can determine the economic growth of a country. Second one is the income of the country. Income nothing but a national income, per capita income. These are also, determined factors of growth. Third one is legal system in the country. Legal system ఆ దేశంలో ఉన్నటువంటి యాక్ట్స్ కానీ చట్టాలు లాస్ కానీ మనం గ్రోత్ నిర్ణయిస్తాం. అదేవిధంగా గ్రోత్ అంటే ఏంటంటే ఇంకా కానీ గ్రోత్ నిర్ణయించాలి ఇంకా కానీ మనం చూస్తే సోషల్ కస్టమ్స్ అండ్ సోషల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది కంట్రీ. సోషల్ స్ట్రక్చర్, అక్కడ ఉన్న ఎడ్యుకేషన్, హెల్త్, శానిటేషన్, అక్కడ ఉన్న ట్రెడిషన్స్, కస్టమ్స్, ఇవి కూడా మనకి గ్రోత్ నిర్ణయిస్తాయి ఆ దేశం. సో ప్రధానంగా మనకి దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ఎకనమిక్ గ్రోత్. సో ఎకనమిక్ గ్రోత్ నథింగ్ బట్ ద ఇంక్రీజెస్ ఆఫ్ అవుట్పుట్ ఇన్ గివెన్ పీరియడ్. ఓకే, రైట్. So economic growth, as for economists, economic growth for only developed countries. Like developed countries means here
those whose country's income is more than $50,000 per annum. $50,000 per annum. So growth is for only developed countries, not for developing countries. Okay, right. So it has the narrow concept. Growth is a narrow concept. Narrow means, suppose in some countries in the world, like in West Asian countries, all West Asian countries have only one main resource. It is called as oil resource. సో అక్కడ ఆయిల్ ఒకటే ఉంది కాబట్టి ఆ ఆయిల్ ఒక్కదాన్ని అమ్ముకొని ఆ దేశాలు డెవలప్ అవుతున్నాయి. అంటే ఇది అన్ని రంగాలు అభివృద్ధి జరగాల్సిన అవసరం లేదు. ఏదైనా ఒక రంగం అభివృద్ధి జరిగితే దాన్ని గ్రోత్ అంటాం మనం. సో గ్రోత్ ఫర్ ఓన్లీ డెవలప్డ్ కంట్రీస్, నాట్ ఫర్ డెవలపింగ్ కంట్రీస్. ఇట్స్ ఏ నేరో కాన్సెప్ట్. ఓకే. నెక్స్ట్ కమ్ టు ద డెవలప్మెంట్. Development is a flow concept. Development means the economic growth with structural changes and technological changes in the economy. So, in simple manner, nothing but development means the overall development of the economy, the all-round development of economy, all aspects of development of economy. అంటే ఆర్థిక వ్యవస్థ అన్ని రంగాలలోనూ అభివృద్ధి జరగటం. ఎలాంటి అభివృద్ధి? వ్యవస్థాపూర్వక మార్పులతోటి, అదేవిధంగా సాంకేతికపరమైన వృద్ధితో కూడినటువంటి సాంకేతికపరమైన లేదా వ్యవస్థాపూర్వకమైనటువంటి మార్పులు జరిగినప్పుడే దాన్ని డెవలప్మెంట్ అని అనొచ్చు. సో కాబట్టి ఎకనామిక్ గ్రోత్, ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ ఈ రెండు కూడా ఆర్థిక వ్యవస్థకు మెయిన్ పిల్లర్స్ అన్నమాట. సో డెవలప్డ్ కంట్రీస్ go for economic growth. At the same time, developed countries working for development, like India. India always, since independence in 1950, 1950 నుంచి కూడా భారతదేశం ఆర్థిక అభివృద్ధిని సాధించాలని నిర్ణయించుకుంది. ఆర్థిక అభివృద్ధిని సాధించాలని మనకి ప్రణాళికల్లోను, ప్లానింగ్ సిస్టంలోను, బడ్జెట్లలోను, ప్రజెంట్ అయితే నీతి ఆయోగ్, ఫినాన్స్ కమిషన్, ఇతర రాజ్యాంగ సంస్థలు అన్నీ కూడా మనకి ఆర్థిక అభివృద్ధిని సాధించడం కోసమే ప్రయత్నం చేస్తున్నాయి. అన్ని ఇండస్ట్రియల్ పాలసీస్ కానీ మొత్తం కూడా. కాబట్టి డెవలప్మెంట్ అనేది ఒక ఓవరాల్ స్ట్రాటజీ అన్నమాట. గ్రోత్ అనేది ఒక పర్టికులర్ స్ట్రాటజీ. ఇది నేరో కాన్సెప్ట్ అయితే అది బ్రాడ్ కాన్సెప్ట్ డెవలప్మెంట్. సో డెవలప్మెంట్ ఫర్ ఓన్లీ డెవలపింగ్ కంట్రీస్, గ్రోత్ ఫర్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్. సో సేమ్ డెవలప్మెంట్ని కూడా నిర్ణయించే అంశాలు ఏంటంటే అగైన్ సేమ్ న్యాచురల్ రిసోర్స్, ఇన్కమ్ రిసోర్స్, లీగల్ స్ట్రక్చర్, సోషల్ స్ట్రక్చర్, పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్, నేషనల్ ఇన్కమ్, ద పాపులేషన్, వేజెస్, వేతనాలు, జనాభా, ఇవన్నీ కూడా మనకి అభివృద్ధి నిర్ణయిస్తాయి. సో అన్ని అభివృద్ధి చెందిన దేశాలు స్వాతంత్రం వచ్చినప్పటి నుంచి కూడా, ముఖ్యంగా మన ఇండియా లాంటి దేశాలు స్వాతంత్రం వచ్చినప్పటి నుంచి కూడా అభివృద్ధి కోసమే పనిచేస్తున్నాయి. అన్ని రంగాల్లో ప్రధాన రంగాలైనటువంటి ప్రాథమిక రంగం, ద్వితీయ రంగం, తృతీయ రంగాల్లో అభివృద్ధిని సాధించడం కోసమే భారతదేశం పనిచేస్తుంది. కాబట్టి ఎకనామిక్ గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్. దీని మీద మనకు సివిల్ సర్వీసెస్లో ప్రిలిమ్స్లో క్వశ్చన్ వస్తుంది. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ గ్రోత్, వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్? డెవలప్మెంట్ ఫర్ వూమ్, గ్రోత్ ఫర్ వూమ్. గ్రోత్ ఎవరికి, డెవలప్మెంట్ ఎవరికి? సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. గ్రూప్ 1 ప్రిలిమ్స్, సమ్టైమ్స్ ఇన్ గ్రూప్ 1 మెయిన్స్. The differences, sometimes you can expect the questions in mains, the differences, economic growth and development. సో వీటి మధ్య ఉన్న తేడాలు కూడా అడగచ్చు. ఎకనామిక్ గ్రోత్ ఏంటంటే డెవలప్డ్ కంట్రీస్ కొంటున్నాం, ఇదేమో డెవలపింగ్ కంట్రీస్ కొంటున్నాం. డెవలప్మెంట్ ఫర్ డెవలపింగ్ కంట్రీస్. అదేవిధంగా అది నారో కాన్సెప్ట్ అంటున్నాం గ్రోత్, ఇదేమో బ్రాడ్ కాన్సెప్ట్ అంటున్నాం. ఓకే. సో ఒక డెవలప్మెంట్ అనేది ఒక బహుముఖ ప్రక్రియ, మల్టీ డైమెన్షనల్ అప్రోచ్. ఎకనామిక్ గ్రోత్ ఏంటంటే సింగిల్ డైమెన్షన్ అప్రోచ్, ఇది మల్టీ డైమెన్షనల్ అప్రోచ్. డెవలప్మెంట్ సాధించాలంటే గ్రోత్ ఉండాలి, తర్వాత వ్యవస్థాపూర్వక మార్పులు ఉండాలి, సాంకేతికపరమైన మార్పులు ఉండాలి. డెవలప్మెంట్ లేకుండా గ్రోత్ సాధించవచ్చు, బట్ గ్రోత్ లేకుండా డెవలప్మెంట్ సాధించలేదు. సో without development we can achieve the growth. At the same time, without growth we can't achieve the development.
సో దిస్ టూ ఆర్ వెరీ ఇంటర్ రిలేటెడ్. బట్ కొన్ని కంట్రీస్ మాత్రం పశ్చిమాసియా దేశాల్లో అయితే మాత్రం ఆ దేశాలు ఉన్న ఒకే ఒక సోర్స్ నమ్ముకొని అభివృద్ధిని వృద్ధిని సాధించాయి. కానీ మనలాంటి దేశాల్లో జనాభా ఎక్కువ కాబట్టి రిసోర్స్‌ని మనం సరిగ్గా ఉపయోగించుకోలేకపోతున్నాం కాబట్టి మనకి అభివృద్ధి అనేది అవసరం. అందుకని గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా 1950 నుంచి కూడా అభివృద్ధి కోసం, ముఖ్యంగా అభివృద్ధి కోసం పనిచేస్తున్నాయని చెప్పి మనం చెప్పవచ్చు. ఓకే. రైట్. దీంట్లో ప్రిలిమ్స్‌లో క్వెషన్ అడగొచ్చు. మెయిన్స్‌లో ఎకనామిక్ గ్రోత్‌కి, ఎకనామిక్ డెవలప్‌మెంట్‌కి ఉన్న తేడా ఏంటి అడగొచ్చు. అదేవిధంగా మెయిన్స్‌లో ప్రజెంట్ వాట్ ఈస్ ద ట్రెండ్స్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ అండ్ డెవలప్‌మెంట్ ఇన్ ఇండియా సిన్స్ ఇండిపెండెన్స్ క్రిటికల్లీ డిస్కస్ అని కూడా అడగొచ్చు. అదేవిధంగా డెవలప్‌మెంట్ ప్రాసెస్ ఇండియా ఈజ్ ఎ డెవలప్డ్ కంట్రీ డిస్కస్ అని కూడా అడగొచ్చు. యెస్, ఇట్ ఈస్ డెవలపింగ్ కంట్రీ బికాస్ ఇండియాస్ పాపులేషన్ ఈస్ హ్యూజ్ పాపులేటెడ్ కంట్రీ and more unemployment and more poverty is there. Less technology was available and no immobilization of resource, means immobilization of resource, no resource mobilization, and literacy is very low. These are all the issues of Indian economy. So growth and developments are main topics for in civil services prelims and mains. So okay, thank you. We'll discuss on the next topic in next class.